morning, friends. A warm welcome to all of you. Friends, as you know, in my previous session, we have already begun the topic that is an epitome of courage. And we have seen there Dr. Stephen Hawking, a perfect and ideal example of courage, suffering from a very dreaded disease, that is ALS. The disease, it entered in the life of Stephen as if it was a bolt from the blue. The disease, it entered in life of Stephen. It was a sudden, unexpected shock for Dr. Hawking. Now let's see what happens further. How much time he had left on this planet was very uncertain. आता या आजारामुळे त्रस्त झालेल्या स्टीफन हॉकिंग हे या पृथ्वी तलावर किती काळ राहणार होते या बाबतीत कुठलीही शाश्वती नव्हती. The prognosis was bad and the doctor said they could not do much. Undaunted, Stephen decided to continue his research and even got engaged to a Jane Wilde. Even the doctors, according to the doctors, they couldn't do anything with this disease now. But Stephen, fearless Stephen, he just continued with his work. And he got married to a woman, Jane Wilde. Jane Wilde नावाच्या स्त्रीसोबत त्यांनी विवाह केला. Hawking says that, ironic as it may sound, it is at this dismal stage he began enjoying life the most. स्टीफन्स या ठिकाणी नमूद करताय की कदाचित आयरॉनिक हे तुम्हाला उपरोधात्मक वाटेल सुद्धा, पण जीवनाच्या या निराशमय स्थितीत सुद्धा मी जीवन जगण्यास सुरुवात केली. This, he says, was because he started living life for the moment and continued his doctoral research work with renowned vigor. मग हे का शक्य झाले की ते सांगतायत. हे शक्य का झाले तर मी जीवनातला प्रत्येक क्षण जगण्यास सुरुवात केली. He continued with his doctoral research with enthusiastically. उत्साहाने, अगदी त्यांनी जोमाने त्यांचे जे संशोधनाचे कार्य ते चालूच ठेवले. In the meanwhile, the disease worked its way into Stephen's body and left him disabled. परंतु हा दुर्धर आजार डॉक्टर हॉकिन्स यांचा पिछा सोडतच नव्हता. and डे बाय डे, दिवसेंदिवस ते अकार्यक्षम होऊ लागले. He began studying the concept of black holes. बघा, जिद्द, परसिव्हरन्स याला म्हणतात, की अशा स्थितीत सुद्धा Dr. Hawkins began to study the concept of black holes. What is the meaning of black holes? A region of space having a gravitational field so intense that no matter or radiation can escape. म्हणजे अतिप्रचंड गुरुत्वाकर्षण असलेल्या ताऱ्यांच्या स्फोटानंतर त्यांच्या केंद्रस्थानी निर्माण होणारे आकाशातील विवर, ज्यातून प्रकाशही बाहेर पडू शकत नाही. अशा परिस्थितीत सुद्धा डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग he began to study the concept of black holes. He was confined to a wheelchair and was rapidly losing control of his hands and speech. त्यांचे संपूर्ण शरीर हे व्हीलचेअर वरती जखडलेले होते. हळूहळू मांडीवरचा, हातांवरचा
नियंत्रण, वाणीवरचे, हातांवरचे नियंत्रण सुद्धा सुटू लागले. The study of black holes sparked his imagination with bright ideas. जसे जसे वाणीवरचे, हातावरचे नियंत्रण कमी होऊ लागले, तशा डॉक्टर हॉकिंग यांना ब्लॅक होल्स बद्दल विविध संकल्पना सुचू लागल्या. He made many epoch-making statements that shook established theories. आणि मग त्यांनी ब्लॅक होल संबंधित काही युगप्रवर्तक विधाने केली. त्यांनी अशी विधाने केली की त्या काळी ब्लॅक होल्स थेअरी संबंधित जी विधाने होती त्या विधानांना हदरवून टाकणारी विधाने डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग यांनी केली. He made many epoch-making statements that shook established theories. Scientists believe that the universe began with a big bang. शास्त्रज्ञांचं असं म्हणणं होतं की विश्वाची निर्मिती ही बिग बँग मधनं झाली. What is the meaning of Big Bang? Big Bang म्हणजे प्रचंड विस्फोट. The cosmic explosion that marked the beginning of the universe. आणि शास्त्रज्ञांच्या म्हणण्यानुसार विश्वाची निर्मिती एका प्रचंड विस्फोटामधनं झाली. टू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट बेटर, स्टीफन इन्व्हेंटेड व्हॉट इज नोन ॲज लाई अल्जेब्रा. आणि मग ही संकल्पना अधिक चांगल्या प्रकारे समजावून सांगण्यासाठी डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग यांनी लाई अल्जेब्राचा शोध लावला. Though confined to a wheelchair with no control over his body, save a finger and with a computer to help him express his thoughts. संपूर्ण शरीर हे व्हीलचेअरवरती जखडले गेले होते. अवयवांवरती नियंत्रण हळूहळू कमी होत होते. अशा परिस्थितीत डॉक्टर हॉकिंग यांनी संगणकाच्या साह्याने, संगणकाच्या मदतीने आपले विचार मांडण्यास सुरुवात केली. Dr. Hawking is an authority on profound subjects of science. Numerous honorary doctorates and awards have been bestowed on him. त्यांना बऱ्याचशा पदव्या आणि पुरस्कार बहाल करण्यात आले. He is a fellow of the Royal Society. Dr. Stephen Hawking is a fellow as well as a member of the US National Academy of Science. In spite of being considered Einstein's equal in intelligence, बुद्धिमत्तेच्या बाबतीत आइन्स्टाईनच्या तुलनेत असताना सुद्धा डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग अ व्हेरी हंबल मॅन. तरी देखील ते कसे होते? तरी देखील ते नम्र. त्यांचा स्वभाव कसा? अतिशय नम्र. अ सिंपल डाऊन टू अर्थ मॅन. साधेपणा, विनम्रता जणू ही त्यांची काही वैशिष्ट्ये. He has authored many books dealing with his awesome ideas, keeping a layman in mind. त्यांनी बरीचशी पुस्तकं लिहिली आणि लिखाण करत असताना त्यांनी त्यांचे लिखाण हे सामान्य व्यक्तीला सुद्धा समजेल या बाबतीत काळजी घेतली. Means while writing the books, he considered that the writing should be understood any common man. His book, A Brief History of Time, is one of the best-selling books of our times. आणि त्यांनी लिहिलेल्या पुस्तकांपैकी A Brief History of Time is the one of the best-selling book of our times. On being asked how he feels about having the dreadful ALS, Dr. Hawking, the quintessence of optimism. Dr. Hawking, the quintessence of optimism. Quintessence means perfect example, ideal example. Optimism, आशावाद. Says, बघा, ALS सारख्या आजाराबाबत बोलत असताना डॉक्टर स्टीफन हॉकिन्स या ठिकाणी नमूद करतात की
नॉट व्हेरी डिफरंट फ्रॉम द रेस्ट. हा आजार काही इतर आजारांपेक्षा वेगळा असा मला वाटला नाही. आय ट्राय अँड लीड ॲज अ नॉर्मल लाईफ ॲज पॉसिबल. खरं पाहता मी सर्वसामान्यपणे जीवन जगण्याचा प्रयत्न केला. अँड नॉट थिंक अबाउट माय कंडिशन और रिग्रेट द थिंग्स. मी माझ्या दुबळेपणाबाबत कधीही विचार केला नाही, किंबहुना त्या बाबतीत कधी पश्चातापही केला नाही. अँड नॉट थिंक अबाउट माय कंडिशन और रिग्रेट द थिंग्स इट प्रिव्हेंट्स मी फ्रॉम डुईंग. नक्कीच या आजारामुळे मी काही गोष्टी करू शकलो नाही, त्याबाबत मला दुःखही वाटलं नाही. डॉक्टर हॉकिंग फर्मली बिलीव्स दॅट इन द नेक्स्ट मिलेनियम. बघा, डॉक्टर हॉकिन्स यांना आणखीन विश्वास आहे की येणाऱ्या पुढील हजारो एक वर्षात सायन्स विल डिस्कवर द कोर सिक्रेट्स ऑफ द युनिवर्स. विज्ञानाला विश्वाचे मूळ किंवा रहस्य नक्कीच उलगडता येईल. इट्स ओरिजिन, इट्स हिस्ट्री अँड मे बी इव्हन प्रेडिक्ट इट्स अल्टिमेट डिमाइस. मग विश्वाची निर्मिती, विश्वाचा उगम, विश्वाचा इतिहास किंवा विश्वाचा अंत या बाबतीत सुद्धा विज्ञानाला नक्कीच पुढे भाकीत करता येते. लाईक डॉक्टर हॉकिंग, देर आर मेनी पीपल हू डिस्प्ले exemplary courage in their lives. Let's salute all those brave people who, in spite of being disabled, strive to do their best. म्हणजे अशा आणखीन व्यक्ती, अशा बऱ्याचशा व्यक्ती आहेत की ज्यांनी डॉक्टर स्टीफन हॉकिन्स सारखं कार्य केलेलं आहे. अँड इट्स अवर ड्युटी टू सॅल्यूट दोज पीपल. अशा व्यक्तींपुढे नतमस्तक होणे आपले कर्तव्यच नाही का? अशा व्यक्तींनी म्हणजे ह्या व्यक्तींनी त्यांच्या शारीरिक दुबळेपणावर मात केली आणि त्यांचं ध्येय गाठलं. मग या पाठातनं आपण काय शिकलो? द टॉपिक इट गिव्स अस अ व्हेरी ब्युटिफुल मेसेज दॅट व्हॉट एव्हर द सिच्युएशन इज, व्हॉट एव्हर द कंडिशन इज, कशीही जरी परिस्थिती असेल, तर व्हॉट वी हॅव टू डू? वी हॅव टू ऍक्सेप्ट द रियालिटी. आपल्याला वास्तवतेचा काय केला पाहिजे? स्वीकार केला पाहिजे. वास्तवतेचा स्वीकार करून जस्ट ट्राय टू अचीव्ह अवर गोल. वास्तवतेचा स्वीकार करून आपण आपलं काय केलं पाहिजे? ध्येय गाठलं पाहिजे. आता सध्या पाहता मुलांनो, कोरोनाची परिस्थिती आहे, भयानक परिस्थिती आहे. पण अशा परिस्थितीत सुद्धा आपण मार्ग काढला पाहिजे. शारीरिक दुर्बलता असून सुद्धा या लोकांनी कठीण परिस्थितीतून मार्ग काढला. आपण चांगली, आपली शारीरिक अवस्था चांगली आहे, त्यामुळे आपण काय केलं पाहिजे? या कोरोनाच्या परिस्थितीवर सुद्धा मात करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे आणि आपलं ध्येय गाठण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. आय होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक and epitome of courage. The workshop activity we will see in next period. Thank you.